ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰੇਡ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ DVR ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜ਼ਬਤ। ਪਲਾਟ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਲਾਸ਼। ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੀ 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਐਮ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 138 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਰੱਖਣਗੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ। सत श्रीकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब। मेरा नाम है परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। थोड़ी देर दे विच सुखपाल खैरा की कोर्ट दे विच पेशी होवेगी। खैरा नूं जलालाबाद कोर्ट दे विच पेश किया जाएगा। खैरा का अज 2 दिनों का दरअसल रिमांड खत्म हो रहा है। रिमांड खत्म होने तो बाद मुड़ तो कोर्ट दे विच थोड़ी देर दे विच पेश किया जा रहा है। ड्रग्स केस दे विच दरअसल सुखपाल खैरा गिरफ्तार ने। परसों चंडीगढ़ स्थित सुखपाल खैरा की रिहाइश तो ही उन्होंने गिरफ्तार किया गया सीगा ते उस तो बाद जलालाबाद कोर्ट दे विच पेश करके 2 दिन का रिमांड हासिल किया गया सीगा ते अज रिमांड खत्म होने तो बाद मुड़ तो कोर्ट दे विच पेश किया जा रहा। थोड़ी देर दे विच ही जलालाबाद कोर्ट दे विच सुखपाल खैरा की पेशी होगी। इस खबर से ज़्यादा जानकारी लिए साडे सहयोगी प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, की कोई जानकारी कदों तक सुखपाल खैरा नूं कोर्ट दे विच पेश किया जा सकता है? बिल्कुल, जिहड़ा सुखपाल सिंह खैरा नूं जिहड़ा पुलिस अदालत च लैके पहुंच गई है ते अदालत के अंदर जिहड़े है सुखपाल सिंह खैरा पहुंच चुके हैं। तुहानूं दस दईए कि जिहड़ा पुलिस वालों 2 रूट जिहड़ा सुखपाल सिंह खैरा नूं लैन अदालत विच लिआउण दे लई बनाए गए सी, जिथे एक पासे वर्कर खड़ोता सीगा, कांग्रेसी वर्कर खड़े सीगे ते दूसरे पासे जिहड़ा गेट दे राहीं जिहड़ा एंट्री कराई जाती है। पर जिहड़ा रूट जिहड़ा मेन रूट सीगा उस रूट तो जिहड़ा है सुखपाल सिंह खैरा की एंट्री अदालत च नहीं होंदी। दूसरे रूट तो जिहड़ी पुलिस इस सुखपाल सिंह खैरा नूं अदालत के अंदर लैके जाती है। फिलहाल जिहड़ा वर्करां दा हजूम जिहड़ा अदालत के बाहर इकट्ठा हो चुके हैं जी। पर दूसरे पासे जिहड़ा अदालत के अंदर भी जिहड़ी अदालती कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है जी, क्योंकि सुखपाल सिंह खैरा उन्हां दे वकील ते पुलिस के आला अधिकारी जिहड़े अदालत के अंदर पहुंच चुके हैं जी। प्रदीप, जेकर मौके की गल की जाए तो की कांग्रेस के कोई वड्डे आगू भी इस मौके कोर्ट के विच अदालत के बाहर पहुंचे हुए ने? बिल्कुल जी, कई लीडर ने जो इत्थे पहुंच चुके हैं जी। इंद्रजीत जीरा दी कुलबीर जीरा की गल कर लीए तो वो मौके ते ने कई होर जिहड़े कांग्रेसी आगू दविंदर सिंह घुबाया, कई मतलब कि जी आगू ने जिहड़े इत्थे पहुंचे हुए ने। भारी कट जिहड़ा हैगा वर्करां दा, कांग्रेसी वर्करां दा जिहड़ा मौके ते देखण नूं मिल रहा है जी। ते नारेबाजी जिहड़ी है लगातार जिहड़ी है कांग्रेसी वर्करां वालों की जा रही है। प्रदीप, जेकर हुण तक की गल की जाए, जो 2 दिन का रिमांड सीगा, कोई सूत्रों के हवाले तो कोई जानकारी, कोई खबर होवे कि आखिरकार 2 दिन के जिहड़े कि सवाल जवाब सुखपाल खैरा नूं पूरे केस दे विच कीते गए, उस तो कोई निकलिया, कुछ हासिल होया, कोई अजिही कोई जानकारी? बिल्कुल, जिहड़ा ये मामला जिहड़ा बड़ा सेंसिटिव मामला है, पुलिस वालों जिहड़ा इस मामले के अंदर किसी ने भी इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा। जे लोकल लेवल में पुलिस की गल कर लीए तो वो भी इस केस के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रही। सिट के मैंबर ही जिहड़ा लगातार जिहड़ी है उन्हां नाल राबता कायम किए हुए ने, गलबात हो रही है। सिट के मैंबरां वालों जिहड़ी जानकारी ली जा रही है। पर दूजे पासे जिहड़ा रिमांड दे हुण इहदा पता हुण रिमांड दी जिहड़ी कार्रवाई का पता अदालत ही लग सकता है, क्योंकि हजे तक कोई भी गल जिहड़ी है निकल के सामने नहीं आई कि किस तरह की पुछगिछ रही उन्हां दे नाल, की सवाल किए गए। क्योंकि पिछली बार जिहड़ा रिमांड मंगिया गया सीगा, ये सिम बरामद जिहड़ी गलबात की जिहड़ी गल आ रही सीगी, उस सिमां नूं बरामद करने की जिहड़ी गलबात थी हो रही सीगी, रिमांड मंगिया गया सीगा। अज अदालत के अंदर किस तरह की कार्रवाई रहिंदी है, की पुलिस वालों तत्थ रखे जाते हैं, की रिमांड दौरान की पुछगिछ रही है तो की बाकी है, की पुलिस होर अगले दिनों के लिए रिमांड मंगेगी इस केस के अंदर, ये देखना होगा। फिलहाल अदालती कार्रवाई जिहड़ी अंदर चल रही है। सुखपाल सिंह खैरा जिहड़ा अदालत के अंदर मौजूद ने, उन्हां दे वकील जिहड़ा मौजूद ने, अदालती कार्रवाई जिहड़ी शुरू हो चुकी है ते जल्दी जिहड़ा इस मामले नूं लैके जिहड़ी पिक्चर क्लीयर हो सकती है कि इस विच की पुछगिछ की गई है, अदालत के अंदर की सवाल जवाब होए, की सवाल जवाब जिहड़ी पक्ष रखिया पुलिस ने अपना ते सुखपाल सिंह खैरा के वकील उन्हां दलीलों के उपर की बहस करते हैं, ये देखना होगा जी। जो कि जल्द कुछ समय बाद जिहड़ा
ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰਦੀਪ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਗੇਟ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗੇਟ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਇਹਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੜਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੱਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਦੀਪ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਗਲਾ ਡਿਸੀਜਨ, ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਅਸਲ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕੱਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣੇ ਜੋ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਕਰੀਬੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਲੁਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੇਡ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਪੂਰਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਰਅਸਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਏਗੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਸਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਅਸਲ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ DVR ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਲਾਟ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਫੇਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਦੋਰਾਈਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਦੋਰਾਈਸਵਾਮੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੇ
ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मैं इसको कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जो बेसिक कंसेप्ट है गुरुद्वारे का वो है 4 दरवाजे। वो 4 दरवाजे कंसेप्ट क्यों हैं? क्योंकि कोई भी किसी धर्म से, किसी जात से, किसी वर्णन से कोई भी गुरु घर में आ सकता है। इस भावना से ये 4 दरवाजों का कंसेप्ट को बनाया गया है। उपदेश चौं वर्णन को साझा, ये साझा उपदेश है। जो आइडियोलॉजिकली आपके डिफरेंसेस किसी से हो सकते हैं, लेकिन उसके आड़े धर्म को लाकर, गुरु साहिबानों के स्थानों को लाकर, गुरुद्वारों को लाकर उनको इस्तेमाल में लाया जाए, ये बहुत ही कंडेमेबल काम है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूं, या तो आप धर्म को सही मायनों में समझ नहीं रहे, या तो आपने धर्म को पढ़ा नहीं है। हम वो कम्युनिटी नहीं है जो मार धाड़ जिस तरह की हमारी छवि बनाने की कोशिश की जा रही है, हम वो लोग नहीं हैं। गुरुद्वारे तो सबके साझे हैं, सबके लिए हैं, और सब धर्मों, सब जाति, सब पंथों के लिए है। जो मर्जी आ सकता है। साहब श्री गुरु नानक देव जी से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह साहब तक सबने कहा कि हम सबका मान आदर करते हैं। और हरिमंदिर जो है, जो सिखों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, धर्म स्थल है, वो तो 4 दरवाजे हैं वहाँ पर। और जब 4 दरवाजे बनाए गए, इसलिए बनाए गए कि कहीं से भी किसी भी धर्म का, किसी भी पंथ का, किसी भी जाति का व्यक्ति आ सकता है। तो ये जो स्कॉटलैंड में हुआ, ये निंदनीय है, और अपेक्षा करते हैं कि वहाँ की सरकार इस पर तुरंत कार्रवाई करे। यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ। ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बात में सहमत हूँ कि अगर तो वो माथा टेकने गए थे तो किसी को रोका नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात, क्योंकि जो गुरुद्वारे का प्रबंध है, जो आज तनाव चल रहा है, इसमें ऐसे हालात भी बनाए जा रहे हैं, कुछ शरारती लोग भी बना सकते हैं। और दूसरी तरफ ये जो एम्बेसडर जब गुरुद्वारे जाते हैं, वहाँ के कुछ लोग कोई भावना भड़की के तहत, या हो सकता है कोई शरारत के तहत उसके साथ कोई अपव्यवहार कर देता, उस बात को देखने के लिए शायद ये बात की गई होगी कि किसी तरह का कोई बेलोड़ा विवाद ना पैदा हो जाए। ठीक है ना। सो दूसरी बात ये है, हमने सिखों को भी अपील किया है कि संवाद जारी रहना चाहिए। जो आदमी श्रद्धा से गुरुद्वारे में आकर माथा टेकना चाहता है उसको आने देना चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है, अगर कोई टैंक तोप लेकर इंदिरा गांधी की तरह दरबार साहब पे चढ़ के आएगा तो उसको तो सम्मान नहीं ना मिलेगा। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि एक तनाव का माहौल चल रहा है और इंग्लैंड के लोग हैं जो उनके मन में अपने जो एक मूल निवासी जग्गी जौल है उसकी नजायज़ गिरफ्तारी के कारण ये सारा कुछ हो रहा है। तो उस बात का भी वहाँ तनाव है। हम भारत की एम्बेसी को भी ये बोलेंगे कि किसी तरह का तनाव ना बनाया जाए। उधर भाजपा आगू आरपी सिंह ने पन्नू ਦੀਆਂ देश विरोधी गतिविधियां ਤੇ ਕਰੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖਰ ਪन्नू ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪन्नू ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪन्नू ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਮ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ 80 ਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 35,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ 80 ਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ
ਤਨਖਾਹੀਆ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।